ओम शांति 2 मे 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे एही ड्रामा रे महाविनाश हेबा निर्धारित होई रहिछि। तुमको विनाश पूर्वरु कर्मातीत हेबाकु पड़िबो। एही ड्रामा रे महाविनाश हेबा निर्धारित होई रहिछि। तुमको विनाश पूर्वरु कर्मातीत हेबाकु पड़िबो। प्रश्न बाबांकर केउ शब्दर आकर्षण सम्मुखरे थिबा समय रे बहुत होई थाए। बाबांकर केउ शब्दर आकर्षण सम्मुखरे थिबा समय रे बहुत होई थाए। उत्तर बाबा जेतेबेले कहि थांती तुमे माने मोर संतान सेतेबेले एही कथार आकर्षण सम्मुखरे बहुत होई थाए। तेणु सम्मुखरे सुनिबाकु बहुत भल लागि थाए। सेथिपाई ही मधुबन सबु पिलामानंकु आकर्षित करि थाए। काहेकि ना एठारे ईश्वरीय परिवार रहिछि। एठारे ब्राह्मण मानकर संगठन रहिछि। ब्राह्मण माने परस्पर मध्यरे ज्ञानर ही आदान प्रदान करिथांती। गीत हमारे तीर्थ न्यारे हे। ओम शांति। पिला माने जानि छंती जे आमे अविनाशी यात्रा अथवा रुहानी यात्रा करूछु। जेउ यात्रारू आमे आउ मृत्यु लोक को फेरिबु नाही। मनुष्य माने तो एकथा जानि ही नाहंती जे एभଳି मध्य कोनोसी यात्रा रहिछि जेउठारू केबे फेरी आसिबाकू पड़िबो नाही। तुमे भाग्यवान तारका माने एबे सबु कथा जानि जाइछ। एही कथा को भल भावरे मने रखिबाकू हेबो। आमे आत्मा माने एठारे अभिनय करूछु। दुनियार नाटकरे एभଳି कहिबे नाही जे मु आत्मा एही वस्त्र पिंधि अभिनय कली एबे घरकू जाउछि। सेही अभिनेता माने तो निजकू शरीर बोली ही भाबी थांती। एठारे तुम संतान मानकर ज्ञान रहिछि जे आमे आत्मा अटु। एही शरीर रूपी वस्त्र छाड़ी पुणी अन्य एक शरीर नेबु। एहा 84 जन्मर पुरुणा वस्त्र अटे। एहाकू छाड़ी नुआ दुनिया रे पुणी नुआ वस्त्र नेबु। एही लक्ष्मी नारायण नूतन शरीर धारण करिछंती। एमाने तुमर ही राजधानीर अटंती। तुमे मध्य सेठाकू गले एही भली नुआ दैवी कपड़ा अर्थात शरीर धारण करिबो। एठारे तो कहउछंती मु निर्गुण मो पाखरे कौनसी गुण नाही। पुणी बाबा ही एही भली गुणवान कराउछंती। बाबा कहउछंती मोर मध्य अभिनय रहिछि। एठाकू आसी तुमको निर्विकारी करूछि। वर्तमान एहा हेला जीवन बंध धाम रावण राज्य अटे। एकथा तुम बुद्धि रे अछि जे आमे पतितरु पावन पुणी पावनरु पतित किपरि हेउछु। तुमे संतान माने जानिछ जे कलिजुग हेउछि घोर अंधकार। एबे रावण राज्यर अंत और राम राज्यर आरंभ हेबो। वर्तमान हेला संगम। कल्पर संगम जुगरे ही बाबांको आसीबाकू पड़ुछि। वर्तमान मनुष्य माने मध्य एकथा बुझुछंती जेबे विनाशर समय एवं स्वर्गर स्थापना अर्थे भगवान केउंठारे गुप्त बेसरे अछंती। वर्तमान तुमे आत्मा माने मध्य गुप्त बेसरे अछ। आत्मा एवं शरीर भिन्न अटे। एही मनुष्य शरीर ही गुप्त बेस अटे। बाबांको मध्य एहांको शरीर रे आसीबाकू हेबो। तुमर शरीर उपरे नाम रखा जाउछि। तांकर तो शरीर ही नाही। तुमे भी आत्मा सिए मध्य आत्मा अटंती। एबे आत्मार आत्मा सहित मोहर डोरी लागि जाइछि। गायन मध्य रहिछि। अन्य सबु संग तुटाई तुम सहित जोड़िबी। आपण जेपरि मोहजित सेहीपरि मु मध्य मोहजित हेबी। बाबा बहुत मोहजित अटंती। अनेक पिला अछंती जेउ माने कि कामाग्नि रे बसी जळी जाउछंती। परमपिता परमात्मा आसुछंती पुरुणा दुनियार विनाश कराइबा पाई। पुणी मोह किपरि रहिबो। जेबे पतित मानकर विनाश हेबो तेबे तो शांतिर राज्य हेबो। वर्तमान समय रे सुख तो काहा पाखरे ही नाही। समस्ते तमु प्रधान दुखी होई जाइछंती। एहा ही हेउछि पतित दुनिया।
ଶିବ ବାବା ହିଁ ଆସି ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ନାମ ଶିବାଳୟ ରଖାଯାଇଛି। ଶିବ ବାବା ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆ ହେଲା ଚୈତନ୍ୟ ଶିବାଳୟ, ଆଉ ଦୁନିଆର ଶିବାଳୟ ଯେଉଁଠାରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ରହିଛି ତାହା ତ ଜଡ଼ ଶିବାଳୟ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝିଗଲଣି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବାସ୍ତବରେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲେ, ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ, ଏବେ ପୁନର୍ବାର ପୂଜ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ଏବେ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି। ତୁମେ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ତ ଚୈତନ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀକୁ ଯାଉଛ। ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେବତା ଥିଲୁ, ଏବେ ନାହୁଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆସି ଜନ୍ମ ନେଇ ପୁଣି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ତିଆରି ହେଉଛି। ବିରଳା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ଆତ୍ମାର ମଧ୍ୟ ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କୁ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର 84 ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛୁ। ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏହି ଉପହାର ଦେବା ଉଚିତ। ବାବା ସେବାର ଯୁକ୍ତି ତ ବହୁତ ବତାଉଛନ୍ତି। ମାତାମାନେ ଯାଇ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏବଂ ବୁଝାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବୁ। ବୁଝାଇଲା ବାଲା ବହୁତ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ହେବା ଉଚିତ। ବାବା ମଧ୍ୟ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଛୁଟି ନ ମିଳୁଛି ତେବେ ଘରେ ବସି ସ୍ମରଣ କର। ଏକଥା ତ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ମୁରଲି ତ ତୁମକୁ ମିଳିଯାଉଛି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଏଠାକୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଭାବରେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବ। ଘରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ମରଣ କମିଯିବ। ସତେଜ ହେବା ପାଇଁ ହିଁ ବାଦଲ ସାଗର ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସତେଜ ହେବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛ। ତୁମେ କହୁଛ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯିବୁ। ଆତ୍ମା ଜାଣିଛି ଯେ ସମ୍ମୁଖରେ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। କଥା ତ ସେହି ଗୋଟିଏ। ଦେଖୁଛ ଶିବ ବାବା କିପରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ମୋର ଅଟ। ତୁମେ 84 ଜନ୍ମର ଅଭିନୟ କରି ଆସିଛ। ତୁମେ ଜନ୍ମ ମରଣରେ ଆସୁଛ। ମୁଁ ଆସୁନାହିଁ। ମୁଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅଜନ୍ମା ବି ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଛୋଟ ପିଲାର ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛ। ମୁଁ ତ ପରମ ଧାମରୁ ଆସୁଛି ତଳେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବିକାରୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରୁନାହିଁ। ତୁମେ ମୋତେ କହୁଛ ଯେ ତୁମେ ଏବ ମାତାଶ୍ଚ ପିତା। ମୋର କେହି ମାତା ପିତା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଶରୀରର ଆଧାର ନେଇ ଅଭିନୟ କରୁଛି। ଦୁଃଖ ହରଣ କରି ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଡାକୁଛ। ଏବେ ମୁଁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଏଠାରେ ତ ସମସ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ହଂସ ଏବଂ ବଗ ହୋଇଯାଉଛ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣି ନଥିବା ଅଜ୍ଞାନୀ ସନ୍ତାନଙ୍କ ସହ ମିଶୁଛ। ମଧୁବନରେ ତ ତୁମକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ ମିଳୁଛି। ପରସ୍ପର ସହିତ ଜ୍ଞାନର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହିଁ କରୁଛ। ଆମେ ନିଜର ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାର ଯୁକ୍ତି ବତାଇ ଚାଲ। ଭୋଜନ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ପରସ୍ପରକୁ ଇସାରା ଦେଇ ଚାଲ। ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ସଂଗଠନ ଅଟେ ନା। ଦୁନିଆରେ ତ ବିକାରୀମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିଥାଅ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ତ କାହା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ରହୁନାହିଁ। ଯୋଦ୍ଧା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ତୁମର କୁଟୁମ୍ବ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି କଥା ରହୁଛି ଯେ କେହି ବି ଦେଖା ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବୁ, ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଚାଲ। ତୁମର 2 ଜଣ ପିତା ଅଛନ୍ତି ନା। ଲୌକିକ ପିତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛ ନା। ସେ ହେଲେ ଲୌକିକ ପିତା, ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ପିତା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଶିବ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ପାରଲୌକିକ ପିତା। ନିଶ୍ଚିତ ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଥିବ। ଏହିପରି ଜ୍ଞାନର ଭୁଁ ଭୁଁ କରୁଥାଅ। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟ ନା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୁଁ ଭୁଁ କରିଥାନ୍ତି ନା। ଏହି ଦୁନିଆର ସୁଖ କାକବିଷ୍ଠା ସମାନ ଅଟେ। ଏଠାରେ କେତେ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ହେଲେ ହଠ୍ ଯୋଗୀ, ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର।
ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ହିଁ ଅଲଗା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆମେ କେତେ ସୁଖୀ ପବିତ୍ର ରହିଥାଉ। ଭାରତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ଥିଲା। ଏଠାରେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ ସେହିମାନେ ହିଁ ଏବେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ଏବଂ ପୁଣି କହିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପରମାତ୍ମା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଯାଇ ଜ୍ୟୋତି ଜ୍ୟୋତିରେ ମିଶିଯିବୁ। ସେମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ମତ ରହିଛି ନା, ଦିନକୁ ଦିନ ମତ ମତାନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବତାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି କିପରି ହେଉଛି। ନାଗା ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ଯାହାର ଯେଉଁ ଧର୍ମ ସେହିଥିରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତିମ ମତି ଅନୁସାରେ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯିଏ ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥାନ୍ତି ସେଥିରେ ପ୍ରବୀଣ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେପରି କେହି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଅନ୍ତିମ ମତି ଅନୁସାରେ ଗତି ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର କଣ୍ଠସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅମୁକ ଅଟେ, ଏହିଭଳି ଅଟେ। ଏହି ସବୁ ଦେହ ଅଭିମାନର କଥାକୁ ଛାଡ଼। ନିଜକୁ ଅଶରୀରୀ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହି ଶରୀରକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଦେଖ ନାହିଁ। ଦେହ ସହିତ ଦେହର ଯେଉଁ ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଦି ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିରୁ ଭୁଲିଯାଅ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ପରମାତ୍ମାକୁ ସ୍ମରଣ କର। ଏଥିରେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ମାୟା ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ଦେଇ ନଥାଏ। ନଚେତ ବାନପ୍ରସ୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ସହଜ। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଛୋଟ ବଡ଼ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିନାଶ ହୋଇ ଚାଲିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଚାଲୁଥିବେ। ଯଦି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ଥିବ ତେବେ ଆସିଯିବେ। ପିଲା ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେବେ, ପୁଣି ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଏକଥା ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ କେହି ଗର୍ଭରେ ଥିବେ, କିଏ କେଉଁଠି ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବିନାଶ ହୋଇଯିବେ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ କରି ଘରକୁ ଫେରିବେ। ଯଦି ହିସାବ କିତାବ ବାକି ରହିଥିବ ତେବେ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାପ ହାଲୁକା ହୋଇଯିବ। ଏହିପରି ନୁହେଁ ଯେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ପାପ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବ। କେତେକ ସନ୍ତାନମାନେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚାର୍ଟ ଲେଖିଥାନ୍ତି, ପୁଣି କହିଥାନ୍ତି ଯେ ମାୟା ଆମର ମୁହଁ କଳା କରିଦେଲା। ଯଦି ମାୟା ହରାଇ ଦେଲା ତୁମକୁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନା। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଏପରି ଭାବ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଅଛୁ, ପୁଣି ଘରକୁ ଚାଲିଯିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁର ବିନାଶ ହେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ନିଜର ଚାର୍ଟକୁ ଦେଖୁଥାଅ। ମୁଁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଉଛି ଏବଂ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଛି। ତନ ମନ ଧନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଆତ୍ମିକ ସେବାରେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଥାରେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ମନକୁ କେହି ଅମନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ତ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ନିଜର ଘର ପରମ ଧାମରେ ଯାଇ ବସିବି। ସେଠାରେ କୌଣସି ଦୁନିଆର ସଂକଳ୍ପ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଅଚେତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହିସବୁ ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶିଖିଥାନ୍ତି ନା, 10-15 ଦିନ ଧରି ଅଚେତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଅଭ୍ୟାସ କରିଥାନ୍ତି, ପୁଣି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେପରି ଟାଇମ୍ ବମ୍ର ସମୟ ରହିଥାଏ ଯେ ଏହା ଏତେ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଫୁଟିବ। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଏକଥା ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଉଛୁ। ଯେବେ ତମୋ ପ୍ରଧାନ ଆବର୍ଜନା ସବୁ ବାହାରିଯିବ ତେବେ ଆମେ ସତୁ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବୁ। ପୁଣି ଏହି ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବୁ। ଆମେ ଏବେ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସମୟ ମିଳିଛି, ପୁଣି ଏହି ଶରୀର ଛାଡ଼ିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଏହା ପରେ ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସମୟ ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ପୁଣି ଶେଷ ବେଳକୁ ମଶା ମାଛିଙ୍କ ପରି ଶରୀର ଛାଡ଼ିବେ। ବିନାଶ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ। ତୁମେ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପରେ ବିନାଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ବିନାଶର ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ ଭୟାନକ ହେବ। ଏସବୁ କଥା ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ସେହି ସମୟରେ ଆମର ଅବସ୍ଥା ଏକରସ ରହିବ। ଖୁସିରେ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବ। ଏହି ଦୁନିଆର ତ ବିନାଶ ହେବ ହିଁ ହେବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ହେଉଛି, ତାପରେ ବିନାଶ ହେଉଛି। କେବଳ ବୋମା ନୁହେଁ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ବିନାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏହି କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଏବେ ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବ ସେତେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ତୁମେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ଚ୍ୟାରିଟି ବିଗିନ୍ସ ଆଟ୍ ହୋମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିବା ନିଜ ଘରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ। କନ୍ୟା ସିଏ ଯିଏ ବାପଘର ଏବଂ ଶାଶୁଘରର ଉଦ୍ଧାର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାରିଟି ବିଗିନ୍ସ ଆଟ୍ ହୋମ୍ ହେଲା ନା। ତୁମକୁ ସେବାରେ ଲାଗି ରହିବା ଉଚିତ। କୁହ, ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସ୍ମରଣ କର, ତେବେ ତ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ। ଏହା ସିଧା କଥା ଅଟେ। ଯଦି ମୋତେ ଅଲ୍ଲଫଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ, ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମର ହେବ। ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କର। ପିଲାମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦେବା। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ହେବ ଯେ ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। କଳିଯୁଗ ପରେ ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବ। ବାବା ହିଁ ଆସି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ରାବଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନର୍କବାସୀ କରିଦେଉଛି। ବାବା ଆସି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ କରାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଭାରତର ହିଁ କାହାଣୀ ଅଟେ। ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଏହି ବାବା ନୂଆ ସୃଷ୍ଟିର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କର, ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିରାକାର ଶିବ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ବାବା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ମରଣ କର। ତୁମର 84 ଜନ୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ତୁମକୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣାଇ ଦେଉଛୁ। ଏହାକୁ ମାନିବ କି ନ ମାନିବ ତାହା ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ଏହି କଥା ତ ବହୁତ ଭଲ। ବାବା ହିଁ ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଅଳ୍ପ କିଛି ବୁଝାଇ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗକୁ ଆପଣାଇ ନେବେ। ଏହା ହିଁ ତୁମର ଧନ୍ଦା ଅଟେ। ଏଥିରେ କିଛି ବି ମେହନତ କରିବାର ନାହିଁ। କେବଳ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କହିବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସ୍ମରଣ କର। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ଶିବଙ୍କ ପୂଜାରୀ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଶୁଣାଅ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଢେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଶରୀର ମନ ଧନ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମିକ ସେବାରେ ସହଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲ୍ଲଫ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇ ବର୍ଷାର ଅଧିକାରୀ କରାଇବାକୁ ହେବ। ବିନାଶ ପୂର୍ବରୁ କର୍ମାତୀତ ହେବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଶରୀର ମନ ଧନ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମିକ ସେବାରେ ସହଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲ୍ଲଫ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇ ବର୍ଷାର ଅଧିକାରୀ କରାଇବାକୁ ହେବ। ବିନାଶ ପୂର୍ବରୁ କର୍ମାତୀତ ହେବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ବାବାଙ୍କ ସମାନ ମୋହଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମା ସହିତ ଯେଉଁ ମୋହ ହୋଇଯାଇଛି ତାକୁ ସମାପ୍ତ କରି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଲଗନ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନେହ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ସମାନ ମୋହଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମା ସହିତ ଯେଉଁ ମୋହ ହୋଇଯାଇଛି ତାକୁ ସମାପ୍ତ କରି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଲଗନ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନେହ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂରକୁ ତଡ଼ି ଦେଉଥିବା ପରମାତ୍ମ ସ୍ନେହୀ ଭବ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂରକୁ ତଡ଼ି ଦେଉଥିବା ପରମାତ୍ମ ସ୍ନେହୀ ଭବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପରମାତ୍ମ ସ୍ନେହୀ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ସ୍ନେହୀଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିନଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସ୍ୱୟଂ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବାବା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ତିଷ୍ଠି ପାରିନଥାଏ।
ତେଣୁ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ମାତ୍ରକେ ଯଦି ତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେବ ତେବେ ତାହା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର। ସର୍ବଦା ମନେ ରଖ ଯେ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପାଖେଇ ଆଣିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂରକୁ ତଡ଼ି ଦେବାକୁ ହେବ। ସ୍ଲୋଗାନ: କାହାର ପ୍ରିୟ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ନିଆରା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପେ ଆପେ ପ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ। କାହାର ପ୍ରିୟ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ନିଆରା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପେ ଆପେ ପ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା: ସର୍ବଦା ଅଚଳ ଅଟଳ ଏକରସ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏବେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବିଘ୍ନ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। କୌଣସି ଭଲ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ମାୟାର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ବିରୋଧୀ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ସେବାରେ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ସମୟରେ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଉନାହଁ ତ? ଗୋଟିଏ ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଲ୍ୟାଣର ଭାବନା ରଖି ଦୟା ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କାରଣରୁ ନିଜେ ହଲଚଲ ହୋଇଯିବା ଅଥବା ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଚଲାଇବା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ହଲଚଲ ହେବା। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପାଠକୁ ସାକ୍ଷୀଦ୍ରଷ୍ଟା ସ୍ଥିତିରେ ରହି ଦେଖିଥାନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ଅଚଳ ଅଟଳ ଏବଂ ଏକରସ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।